सत गुर प्रसाद। अमीन दृष्ट शुभ करे हरै अग पाप सगल मल। काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सभय बल। सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै। गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालख धोवै। सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसें गुरु के जन्म मरण दुख जाए। सतनाम वाहेगुरु साहिब जियो। राग सूही महला तीजा। कर पहला अष्टपदियाँ एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नामै ही ते सब किछ होआ बिन सतगुर नाम ना जापै। गुर का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साध न जापै। नामै ही ते सब किछ होआ बिन सतगुर नाम न जापै। गुर का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साध न जापै। कौडी बदलै जन्म गवाया चीनस नाहीं आपै। गुरमुख होवै तां एको जाणै हऊँ मैं दुख ना संतापै। बलिहारी गुर अपने विटों जिन साचे स्यों लिव लाई। शब्द चीन आत्म परगासिया सहजे रहा समाई। रहा गुरमुख कहाले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप्त साचै रंग राता गुर कै सहज सुभाए। मन मुख सदही कूड़ो बोलै बिख बीजै बिख खाए। जमकाल बाधा तृष्णा दाधा बिन गुर कवन छड़ाए। सच्चा तीरथ जित सत सरन हावण गुरमुख आप बुझाए। 68 तीर्थ गुर शब्द दिखाए तित नातै मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल नामल लगै न लाए। सच्ची सिफत सच्ची सालाह पूरे गुर ते पाए। तन मन सब किछ हर तिस केरा दुरमत कहन ना जाए। हुक्म होवै तां निर्मल होवै हऊँ मैं विचों जाए। गुर की साखी सहजे चाखी तृष्णा अगन बुझाए। गुर कै शब्द राता सहजे माता सहजे रिहा समाए। गुर की साखी सहजे चाखी तृष्णा अगन बुझाए। गुर कै शब्द राता सहजे माता सहजे रिहा समाए।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार बख्शिश टल दी शाम असी सत्संगत कर रहे हैं। अजे हुणे आप गुरबाणी कीर्तन सरवण कर रहे सी। हुण अगलेरा समा गुरशब्द व्याख्यान दा है, जिस विच लड़ीवार जो शब्द विचारे जा रहे ने सूही राग दे अष्टपदियां दा संदेश सानू प्राप्त है। गुरु अमरदास साहब द्वारा ये पावन बचन उचरित किए गए ने। शब्द लमेरा है, हर एक पदा 4-4 सतरां कैरी कर रहा है। अष्टपदियां दा बचन 8 पदे ने दे विच। असीं पदा बा पदा विचारदियां होइयां जिथे तक पहुंचे हाँ, उत्थों अज असीं 4 नंबर पदे तो विचार अगे तोरनी है। एक सरसरी नज़र मुख सुनेहे दे पदे ते रहाओ दे बंद ते गुरुदेव जिक्र कर रहे सी। बलिहारी गुरे अपने विटों जिन साचे स्यों लिवलाई, शब्द चीन आत्म परगासिया सहजे रहा समाई। बलिहारी गुरे अपने विटों, अपने गुरु तो बलिहार होने की कुर्बान होने की गल हो रही है, जो कि अक्सर गुरु ग्रंथ साहब च वर्ड तुसीं पढ़ लेंदे हो। यदि असीं डिस्कशन की काफ़ी चंगे ढंग दे नाल बीते दिनां दे विच। मायना यही है कि गुरु दी उस गुरु जो इंस्टीट्यूशन है, मीनिंग कंप्लीट एक जो संस्था है पूरे दी पूरी, उसनों मैं अपना जीवन समर्पित कर रहा हूँ। ये गल आ रही है गुरु अमरदास साहब ये कह रहे हैं, आई एम कंप्लीटली डेडिकेटेड टूवर्ड माई गुरु इंस्टीट्यूशन। बलिहारी गुरे अपने विटों। इसका रीज़न की है? इफ यू आस्क गुरु अमरदास महाराज तुसी क्यों कह रहे हो, इसका मायना कि सब कहते जिन्हें साचे स्यों लिव लाई, क्योंकि इंस्टीट्यूशन मेरे वास्ते मेरे लिए एक बड़ा वड्डा मीडिएशन हैगा, मेरा जरिया ब्रिज आ जिहड़ा सच नाल लिव लगा दिंदा। मेरी जिहड़ी अल्टीमेट रियलिटी है उहदे नाल मेरी एसोसीएशन बन जाती है विद द हेल्प ऑफ माई मास्टर, माई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइज, माई स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन। सो उस रूप में बात आ रही है। दूसरी लाइन ये जी आती है वह है कि शब्द चीन आत्म परगासिया। शब्द चीन गुरु है तो पूरा इंस्टीट्यूशन, पर जो शब्द चीन आ मतलब वो जो उपदेश आ, मैसेज आ, टीचिंग्स ने, उन्होंने जरिए उन्होंने हैल्प के नाल असी अपने आपे नूं टटोलते हैं। वी कैन फाइंड आउट आवर रियल सैल्फ, जी साडी असल रूप आ। उत्थे आत्म चीनण की बात हो गई। शब्द चीन आत्म प्रगासिया सहजे रहा समाई। तो फिर एक ऐसा भी है, सम टाइम वी वांट टू डू सम गुड एक्टिविटी, सम वी वांट टू शो सम काइंड ऑफ glorious behavior toward others, and we have really hard time to do that. This is not happening just by itself, or you can say जिवें आटो सेंसिस ऑपरेट करदियां ने एवें, वो सानू बड़ा यत्न करना पैंदा। पर करदियां करदियां कई बारी ऐसा बात हो जाती कि बंदा सुभाव बन जाता है, चंगा ही करना है, चंगा ही बोलना है, चंगा ही हो जाना है, अंदरों बाहरों एक होने की बात। उत्थे क्या सहजे रहा समाई। दिस इज Guru has blessed me this kind of nature. सो इस करके मैं गुरु का इन्ना ज़्यादा बलिहार जाना, मैं शुक्रगुजार होना। ये मुख सुनेहा है। जिथे असीं पहुँचे हाँ 4 नंबर पदे ते साहब जिक्र कर रहे ने, गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए। बड़ी बेसिक जी गल लै लईए नैचुरल वे दे नाल। गुरमुख काले, काल हुंदी है लेबर करनी, हार्ड वर्क करना, मुशक्कत पाउणी, मेहनत पाउणी।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਲਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਾਲ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੈਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਸਾਡਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਿਵਨ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਿਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਿਹਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਡਾਟਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਸ ਸੋਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ 5th Canadian is mentally sick। 20% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਡਾਟਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਕੈਰਿੰਗ ਸਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਹੋਲ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਡਿਸਕਸ ਐਨੀਥਿੰਗ ਵਿਦ ਐਨੀਵਨ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਜਾਂ ਹੈਰੀਟਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੈਨਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਫਿਰ ਵਟ ਐਵਰ ਚੋਇਸਿਸ ਦੋਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ, ਆਈਦਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਟਰੈਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਘਾਲ ਆ ਜਿਉਣ ਦੀ, ਰਹਿਣ ਦੀ, ਜੀਣ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਚ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ positive results, we are actually looking, it's doing something actually you can say opposite। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੇਲਿਅਰ ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ੂਮੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਰਚੂਨ ਟੈਲਰ ਹੋ ਸਕਾਂ, ਬਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰਿਆਬ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਓਵਰ ਦੇਅਰ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਅਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਫੈਡਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥਰੋਇੰਗ tear gases and all these things and rubber bullets on them, and these things are happening। ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ, ਤੇ ਇਟਸ ਜਸਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਏ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਿਪਸ ਆਫ ਏ ਆਈਸਬਰਗ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਦ ਰੀਅਲ ਪਿਕਚਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮੈਸਿਵ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਕੇਰੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਗੜ ਆ ਸਭ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਬਾਲਿਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਫੇਲਿਅਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ? ਅਨਾਰਕੀ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਸਿਵ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਅਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ? ਟੋਟਲ ਸਫਰਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਈਦਰ whatever actually lifestyle we have adopted, whatever basics of life we have adopted, whatever teachings we are following, we should pay attention toward that। ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ? ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੂਡ ਚੋਇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੋ,
ਫੂਡ ਚੋਇਸਿਸ, ਫੂਡ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਏ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਯੂ ਆਰ ਬਿਕਮਿੰਗ more healthy, you are actually you're going toward the happiness. All these things should be inside you. ਮਗਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਫੂਡ ਚੇਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਾਲ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, we are all living our lives without any doubt, but let's follow right track. ਮੂਵ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਲੀਹ ਵਿੱਚ ਤੋਰੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਇਹ ਥਾਂ ਪੈ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗੁਰੂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਾਂ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਾਤ ਬੇਸਿਕ 'ਤੇ ਆਏਗੀ, ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੁਣਨੀ, ਸਮਝਣੀ, ਬੁੱਝਣਾ, ਜਾਣਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਤਿਬਚਨ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਘਾਲੇ, ਘਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੁਖ ਖੱਟੇ, ਤੇ ਖੱਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਅਲ ਅਰਨਿੰਗ, ਰੀਅਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 5, 4, 10 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਔਨ ਯੂਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਔਨ ਯੂਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ, ਔਨ ਯੂਰ ਹੋਰ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ, ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬੁੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋਗੇ 4 ਦਿਨ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਕਰੀਨ ਵਰਲਡ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਸੀਵ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਖੱਟੀ ਬਣਦੀ ਤੁਰੀ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਵੇਖਿਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੱਟੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਗਲਤ ਖੱਟੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਮਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸਿਵ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਈਵਨ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ ਪਏ ਨੇ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਮੈਥ ਦੇ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਈਡ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਸਾ
ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਲੈਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲੈਸਨ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋਗੇ, ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊਇੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੇਖਿਓ, ਜੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਸ ਨੌਨਸੈਂਸ ਨੇ, ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਨਥਿੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਨੌਨਸੈਂਸ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਗਲਤਾਨ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਨਾ ਸਾਡਾ, ਸਿਰਫ ਘੜੀ ਪਲ ਦਾ ਹਾਸਾ ਆ, ਠੱਠਾ ਆ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਬਟ ਉਹ ਅਰਨਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਸ ਰਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਨ ਬਿਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਫੂਡ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਅਰਨ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਖੱਟੀ ਖੱਟੇਗਾ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ। People who are living in that period of time, actually in Punjab and in surrounding all of the South Asian part, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਖੁਰਾਸਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਛਾਂਟ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੇਕ ਦੈਮ ਓਵਰ ਦੇਅਰ, ਵੀ ਵਿਲ ਸੈਲ ਦੈਮ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, which is totally actually garbage for them, left over, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲੱਭੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਜਾਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰ ਰਾਏ ਖੈਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਮਰੌਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ, ਉਹ ਸਭ ਬਣ ਕੇ ਲਟੇਰੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਵਾਰੀਖ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, what did Guru Nanak actually do over there? Did Guru Nanak Sahib make some kind of surgeries? Guru Nanak Sahib changed their heart, their brains, or just Guru Nanak Sahib trained them, provide them some kind of environment? ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਰਸ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਸੋਰਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਵਧਾਈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵਸਾਏ। ਰੂਟੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਰੂਟੀਨ ਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਵਟ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਵਰ ਡੂਇੰਗ ਓਵਰ ਇਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸੇਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਇਲਾਕਾ ਆ, ਅਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਪਰਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਲੋਕੀ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਚਿਆਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦੈਟ ਸਾਈਡ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋ ਕੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ,
ਲਾਲਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲਾਲਚ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੇਮਾਂ ਲੈ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓਗੇ? until that individual is not tasting his or her own actually success। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਂਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੇਮ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਟੇਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਖੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈ, ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਵਰਚੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਰਫੈਕਟ, ਵੀ ਆਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, we do mistakes, we do errors. Once we actually get slip somewhere or we do some kind of errors, then afterward we should have self-realization. Then definitely remorsefulness. ਓਹੋ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਦਲੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਾਇਲ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਨੋ 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 ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ, ਆਈ ਐਮ ਪਰਫੈਕਟ, ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਹੈਵ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਦਿਸ environment or this circumstance and that's why I did this wrong mistake or I did this wrong stuff over here. No, be remorseful. ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੀ ਫਾਲਟ ਹੋਏ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਜੀਅਸ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਕਰੇਜ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਖਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੱਟੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਾਏ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਸਟ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਗਿਵਿੰਗ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੇਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੈਟਸ ਯੈਸ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇੱਕ ਫਲੋ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ, ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਯੂ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂਵਰਡ ਸਮਵੇਅਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਪਾਥ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਅਸਲ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੂਨ ਕੱਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਾਏ ਸਦਾ ਅਲਿਪਤ ਸਾਚਾ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਸਦਾ ਅਲਿਪਤ, ਅਲਿਪਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਆ। ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ, ਫੈਮਿਲੀ, ਪਰਿਵਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਲਟਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੇਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਡਨ, ਬਸ ਅੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਓਵਰ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲਪ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ? ਜੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਡਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਵਜਨ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਘਟਾ ਲਵਾਂ, ਕੁਝ ਇਹ ਤੋਂ ਵਰੀ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਟੂ ਮਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਰਸਨਲ ਓਵਰ ਹੇਅਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੇਕ 'ਤੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਪਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤਿਆਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਦਾ ਅਲਿਪਤ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ, that individual can actually enjoy, you can say, kind of detachment, and that is not for just a time being, this is forever, hamesha vaste hai mere।
ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿਆ ਸਦਾ ਅਲਿਪਤ ਸਾਚੈ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਠੀਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Mean person is trying to make some detachment, but on what cost? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਏ ਕਈ ਛੱਡੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਨ ਹੈਪੀ ਐਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। he or she is not saying happily these words. No, feeling is very bitter because that individual doesn't have any other choice. That's why these kind of words that individual is saying. ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਲਿਪਤਨਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਸਦਾ ਅਲਿਪਤ ਸਾਚੈ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਇਹ ਰੰਗ 'ਚ ਰੱਤ ਕੇ ਹੋਏਗੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫੋਲਡਿੰਗ ਟੂਵਰਡ ਦਾ ਇਨਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿਸ਼ਿਜ਼, ਬਟ ਸਟਿਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਵਾਚਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਸਦਾ ਅਲਿਪਤ ਸਾਚੈ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਫਿਰ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਸਤਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪਦ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਸਦ ਹੀ ਕੂੜੋ ਬੋਲਾ। ਕੂੜ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੂੜ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੁਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ ਬੰਦਾ ਸਿਰ 'ਚ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੋਪ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬਟ ਬੇਸਲੈਸ ਹੋਪ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ 3-4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਠੀਕ। ਚੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਲੈਟ ਹਿਮ ਔਰ ਹਰ ਫੇਸ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਉਹਦੀ ਇਹ ਤੇ ਜੋਬ ਫਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਭਾਈ, ਕੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਲਾ ਜਾਏ ਭਾਈ, ਕਾਲ ਕਰੋ ਭਈਆ ਪੀ ਕੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੈਟ ਹਿਮ ਔਰ ਹਰ ਫੇਸ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਚੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਵਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ 'ਚੋਂ ਕਰੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਹਿੰਮਤ ਆ ਸਕੇ, ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਡਰਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਿਆ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਨਮੁਖ ਸਦ ਹੀ ਕੂੜੋ ਬੋਲਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੂੜ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੰਖ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਸੰਗਲ ਵਡੱਤਿਆ ਕਮਾਇਆ, ਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਏ, ਸੰਖ ਕੁੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਂ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੂੜ ਹੀ ਕੂੜ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ, ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੱਜਿਓਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਬਿਓਂ ਆਇਆ। ਵਾਈ ਦਿਸ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ? ਮਤਲਬ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਆ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਹਿਊਮਨ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈ, ਕੂੜ।
ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਬੰਦਾ, ਕਲੋਜ਼ ਬਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਝੂਠਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ know inside out what kind of personality this individual have. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨਮੁਖ ਸਦ ਹੀ ਕੂੜੋ ਬੋਲੇ, ਬਿਖ ਬੀਜਾ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਸਾਇੰਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 10 ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨੇ ਤੇ 10 'ਚੋਂ 2-4 ਉੱਗਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਉੱਗਣਗੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਥਾਟ ਬੀਜੇ ਨੇ 10 ਹੀ ਉੱਗਣਗੇ। ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਆਰ ਪਰਸੀਵਿੰਗ, ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਯੂ ਆਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਯੋਰ ਟਾਈਮ, that is definitely going to impact on your persona. You cannot go away. And this is universal law. ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੇ ਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣਾ, ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। Sometime we try to find out actually some kind of excuses, or we try to play blame game. Something happening wrong due to actually due to some other people's errors or due to some other people's mistakes and or miscalculation. Otherwise I am a good person, I don't have any issue, I don't have any problem. Maharaj Singh ਗੱਲ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। Why are you pointing your finger toward actually other people? Pay attention toward your own actually thoughts. ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬੀਜ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਝੂਠ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਕੂੜ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਕੁਚੱਜ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਕੁਸੱਤ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਕੁਮਤਤਾ। ਮਤਲਬ every day we have to fight with our own inner illiteration. ਅਗਿਆਨਤਾ, ਅਮੂੜਤਾ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਕੂੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੂੜਾ ਮਤਲਬ ਕੂੜ ਹੈ ਹੀ ਕੂੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਰੋਜ਼ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਕੂੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ 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 ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੈਟ ਸੋਇਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਇੰਨੀ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ 'ਚ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਸਟਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਡਸਟ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੂੜਾ ਆ, ਕੂੜਾ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੁਰਿਆ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਡਿਨਾਈ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ ਨੋ 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 ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਕੂੜਾ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਸਦਹੀ ਕੂੜੋ ਬੋਲੇ, ਬਿਖ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਕੂੜਾ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ, ਤੇਰੇ ਸੋਚ, ਤੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਗੇਗਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਜਮਕਾਲ ਬਾਧਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਧਾ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਵਨ ਛਡਾਏ। ਜਮਕਾਲ ਬਾਧਾ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਨ ਲੈਂਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਦਾ? ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਧਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਦਾ ਚੈਨ ਨਾ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਸ। ਇਸੇ ਜੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਈਰਖਾ 'ਚ, ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਸਟ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੈਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਮਕਾਲ ਬਾਧਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਧਾ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਵਨ ਛਡਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਛਡਾਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ। ਇਹ 4 ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਰਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ ਜੀ। ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।